哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好！感谢主耶稣，今天下午我们可以再见面，通过我们的手机、我们的电脑，在我们每个人的家里、我们的宿舍里，还是每个的地方，我们相信有神与我们的同在，我们也相信过了一个礼拜当中有神帮助，有神的看顾，所以呢，今天下午我们要感谢我们的神，我们要预备我们的心，我们要来敬拜赞美我们的神，我们要感谢他，我们要一起来唱一首歌，哈利路亚，哈利路亚，主啊，我们敬拜赞美主，感谢你，因为你的爱，你心是慈爱。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。你
啊，主啊，我们感谢你。今天下午我们可以到你的面前来荣耀你、敬拜你的、荣耀你的名。谢谢你，主啊，谢谢你啊，主啊，我们感谢你，你真的很良善的神，你很爱我们的神，我们很感谢你。如果我们今天可以受奉你、请付的你的机会给我们，感谢你啊，主，感谢你啊，你主啊，主啊，你是我们的最真心的朋友，你是我们的亲爱的朋友。主啊，感谢你，感谢你，天天有你的看顾，天天有你的保护呀，主啊，感谢你。如果我们有今天前夫的你恩典的慈爱，感谢你啊，主，感谢你啊，求你带领我们的崇拜，从开始到末了。感谢你，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们要全心全意来敬拜你啊，主！哈利路亚，哈利路亚！奉主耶稣的名求祷告，阿门。哈利路亚，弟兄姐妹们，人生彩色有困难，但是在耶稣里我们有平安喜乐，因为他是我们前言的喜乐。我们要一起来唱一首歌，喜乐的前言。阿门。阿门，我们抬手来唱，哈利路亚。你是我喜乐前言，你是我欢欣跳跃，你是我自由飞翔，不再被罪恶捆绑，你是我永生盼望，你爱有无边力量，从今世直到永远，你应许不会改变。你的宝血有能力能医治一切的伤口，你的复活能改变一切的咒诅，成为祝福。我们有关系你生命，你配得所有最大的赞美。我们有用全心和竭力来敬拜你，我们有欢迎你来临，愿你来设立宝座在这里。我们有敞开口不停赞美你，你是我喜乐前言，你是我欢喜跳跃，你是我自由飞翔，不再被罪恶捆绑，你是我永生盼望，你爱有无边力量，从今世直到永远，你应许不会改变。你的宝血有能力能医治一切的伤口，你的复活能改变一切的咒诅，成为祝福。我们要高举你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用全心和竭力来敬拜你，我们要欢迎你来临，愿你来设立宝座在这里。我们要敞开口不停赞美你。哈利路亚！我们要不停来赞美我们的神，因为我们知道在他的宝血里有满的能力，他的复活能给我们新的生命。哈利路亚！我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语。我们要再唱一首歌，圣灵充满我。我们需要主的圣灵来引导我们的生命。哈利路亚！我们要欢迎圣灵来充满我们的生命。我们一起来唱。哈利路亚！
下权柄，荣耀神灵从天降临，亲爱神灵再一次充满我心，我需要有你同行，充满我生命，充满我生命，现在充满我的灵，充满我生命，充满我生命，每天充满我的灵。圣灵，我感谢你，我这里正在这里。圣灵，我欢迎你，你同在充满着你，基督复活做宝座，这下权柄，荣耀神灵从天降临，亲爱神灵再一次充满我心，我需要有你同行，充满我生命，充满我生命，现在充满我们需要你主啊，我们需要你充满我们每时每刻主啊，充满我生命，每天充满我的，充满我生命，充满我生命，现在充满我的心，充满我生命，充满我生命，每天充满我的灵，再一次充满我生命，充满我生命，充满我生命，现在充满我的心，充满我生命，充满我生命，每天充满我的灵，每天充满我的灵，再一次，每天充满我的灵。哈利路亚，哈利路亚，感谢赞美你主啊，主啊，亲爱的圣灵，我多么爱你主啊，欢迎你住在我们的心里，你来充满我们，来安慰我们，帮助我们。主啊，我们要敞开我们的心，我们要你充满我们，主啊，来到你的面前，单单来敬拜你，主啊，每一天每一时每一刻都需要圣灵来与我们的同在。感谢你主啊，来到我们的生活，求你感受生活中的愁烦，生活中的苦难，驱走我们心中的不安，世界所有劳苦重担，求你圣灵赐我们自由。感谢赞美你主啊，我们需要你每一天来
来充满我们，主。感谢赞美你，主啊！我们相信你与我们同在，主啊！主啊，接下来我们需要你的话语，我们要更认识你，主啊！我们要更爱你，主啊！因为我们相信我们的生活在你的手中，主啊！我们的生活才有平安喜乐。如果我们依靠你，主啊，感谢你，求你带领你的仆人今天要分享你的话语给我们的。感谢你，主啊！我们知道你的话语是我们的力量，是我们生命的解答。主啊，我们要开我们的心，我们开我们的耳朵来领受你的话语。感谢你，主啊！我们敬拜赞美你，主啊！奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿们。Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 赞美主。 Senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara lagi pada saat ini. 非常有喜乐，今天我们又能够相见。 Dan harapan saya kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan baik. 我盼望弟兄姐妹每一位都是在主的平安里， Semua dalam perlindungan Tuhan. 在主的保护下。 Kita percaya kalau saja kita berserah, maka Tuhan akan jaga dan pelihara kita. 相信我们把一切交托给主，主肯定会照顾我们。 Baik, untuk saat ini 好， saya akan berbicara mengenai kasih Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. 今天我要讲到神的爱显现在我们的生活里。 Waktu manusia diciptakan oleh Allah, 但神造人的时候， Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah dan serupa dengan Allah. 就是当人被造的时候，就是照着神的形象而造。 Dan manusia memiliki kemuliaan yang sama seperti Allah. 人呢也是有神的荣耀， Tapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, 当人跌下最终， maka kemuliaan itu hilang. 那荣耀呢就失去了。 Sehingga seluruh umat manusia juga telah jatuh ke dalam dosa bersama-sama dengan Adam. 所以所有的人类呢，就如同亚当跌下罪恶里。 Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 9 sampai 10. Kalau kita 保罗写在罗马书第3章9节跟到10节， kita baca bersama-sama. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tunduk baik kepada orang Yahudi maupun telah kita tuduh baik kepada orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 罗马书第3章第9节，则却怎样呢？我们比他们强吗？却不是的，因为我们已经证明犹太人和希利尼人都在罪恶之下，就如经上所记，没有一人，连一个也没有。 Jadi karena dimulai dengan Adam dan Hawa yang berdosa, 就是开始从亚当跟夏娃他们跌下罪恶里， maka semua umat manusia jatuh ke dalam dosa. 所有的人类呢都跌进罪恶里， Manusia diperbudak oleh dosa. 人呢已经成为罪的奴仆。 Kita tahu seorang budak, maka dia sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan menurut kehendaknya. 所以我们都知道，一个奴仆呢，他没有权利能够做他自己要做的事。 Tuannya adalah yang mengatur hidup dia. 他的主人呢是安排他的生活， Demikian juga dengan orang berdosa.
就如同罪人， Karena kita diperbudak oleh dosa, 因为我们已经被成为罪的奴仆， maka kita tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan apa-apa. Kehidupan kita dikuasai oleh dosa. 所以我们没有什么权利，我们已经被罪恶控制， Kita takluk di bawah dosa. 我们投降在罪恶里。 Sebab itulah Rasul Paulus katakan, tidak ada seorang pun yang benar, semua berdosa. 所以在使徒保罗这样讲，没有一个义人，一个都没有。 Dan manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menjadikan hidupnya benar di hadapan Allah. 人呢，没有办法，没有能力把他的生活呢称为义在主的眼前。 Ya, bagaimana manusia bisa berbuat baik kalau di dalam dirinya sendiri memang tidak ada kebaikan? 如何人们能够做好事？如果他自己里面没有一个义， Apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang keluar dari dalam. 我们所做的一切呢，就是从里面发出来的。 Apa yang keluar dari pikiran kita. 所以，我们从思想里所发出来的。 Tetapi karena hati dan pikiran kita dikuasai oleh dosa, 但因为我们的心、我们的思想已经被罪恶控制， maka tidak ada kebaikan yang dapat kita lakukan. 所以我们无法做义的事。 Kita diperbudak oleh dosa. 我们已经被罪恶成为奴仆， Dan upah dosa adalah maut. 所以罪的工价乃是死。 Kita dapat baca itu di dalam suratan Roma pasal ke-6我们可以看在罗马书第6章， ayat 23. 在23节， Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。 Upah dosa adalah maut. 罪的工价乃是死， Maut identik dengan kematian. 死亡就是死。 Maka dapat diartikan bahwa kalau kita berdosa, bisa diartikan bahwa kita akan mati. 换句话说，如果我们犯罪呢，我们就死亡。 Tetapi kematian di sini tidak selalu berarti kematian jasmani. 这里提到的死，不是只是肉体的死， Bisa berupa kematian jasmani, tapi bisa juga berupa kematian rohani. 也属于是能叫做肉体的死，但是也成为属灵或者是灵魂的死。 Kalau kita membaca dalam 1 Tawarikh pasal 10, 如果我们打开历代志上第10节10章 ayat 13 sampai 14, 从第13节到14节， berbunyi demikian. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itulah Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. 历代志上10章13节，这样扫罗死了，因为他放耶和华没有遵守耶和华的命，又因他像教鬼的妇人，没有求向耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫。 Di sini dikatakan bahwa Saul tidak berpegang pada firman Allah. 在这里告诉我们，扫罗没有遵守神的话、神的命令。 Saul tidak hidup menurut kehendak Allah. 扫罗没有活着，就是遵守主的命令。 Apa yang dia putuskan, apa yang dia lakukan adalah kemauan pribadinya sendiri. 他所行的每一件，就是他自己要做的。
Dan apa yang dia lakukan adalah berlawanan dengan kehendak Allah. 他所做的每一件呢，就是抵挡神的旨意。 Allah tidak menyukai untuk orang percaya atau manusia minta petunjuk pada arwah-arwah. 神不厌不允许人向鬼求这个智慧。 Sebab itulah dalam ayat ini dikatakan, sebab itu Tuhan membunuh dia. 在这里告诉我们，耶和华使他被杀。 Jadi akibat dari dosa yang Saul lakukan, 因为扫罗这个犯罪的结果 adalah kematian jasmani. 就是肉体的死。 Tetapi seperti saya katakan tadi, maut juga bisa berarti kematian rohani. 在刚才我所提到的，就是这个死亡呢，也就是能够称为灵里的死。 Kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 7, 如果我们打开约书亚书第7章 ayat yang ke-11 在第11节 dan 12. 也到12节， Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai mereka lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. 在约书亚书第7章第12节，因此以色列人在仇敌面前站立不住，他们在仇敌面前转背逃跑。 Di sini di ayat 11 dikatakan orang Israel telah berbuat dosa. 在这里告诉我们，以色列他们犯了罪， Dan akibatnya kita membaca di dalam ayat 12, Allah katakan, aku tidak akan menyertai kamu lagi. 在这里12节告诉我们，神不再与他们同在。 Apa yang dialami oleh bangsa Israel adalah kematian rohani. 以色列民所经历的，他们就是属灵的死。 Kematian rohani artinya mereka terpisah dari Allah. 属灵的死的意思就是他们已经跟神结离， Mereka terpisah dari kasih Allah. 他们与神的慈爱结离了， Allah tidak lagi menyertai mereka. 神不再与他们同在。 Dan akibatnya mereka akan mengalami dalam peperangan melawan musuh-musuh mereka. 它的后果呢，他们抵挡仇敌得着失败。 Jadi kematian rohani 属灵的死 berarti bahwa kita terpisah dari Allah, kita hidup jauh dari Allah. 就是说，我们跟神结离，我们生活远离了神。 Jadi jelas bahwa upah dosa adalah maut, bisa berupa kematian jasmani, bisa juga berupa kematian rohani. 在这里很清楚的告诉我们，罪的工价乃是死，就是肉体的死，也是属灵的死。 Kematian jasmani bisa terjadi seperti yang Saul mati, tetapi kematian rohani Allah menjauh dari kita jadi jauh dari kasih Allah. 肉体的死呢，就如同扫罗，就是说他被杀就死了；但是属灵的死，就是说神与我们离界，从我们眼里。 Tapi puji Tuhan, 但是赞美主， Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. 我们的神是耐性的神。 Hukuman Allah terhadap orang-orang berdosa tidak selalu langsung terjadi. 神对这个罪人的惩罚，不是马上下这个惩罚。 Seringkali Allah memakai hamba-hambanya untuk memberitakan firman Allah
yang berupa teguran-teguran. 神常常用他的仆人呢，就是提醒也警告。 Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah tidak tahu apa yang dilakukan atau dosa apa yang dilakukan oleh jemaatnya. 神的仆人呢，他们不知道这个信徒他们在犯什么罪， Tapi Allah dapat memakai hamba Tuhan untuk memberikan teguran. 但是神能使用他的仆人警告。 Dan kalau kita menerima teguran Allah itu, 如果我们接受主的警告， kalau kita berdosa dan kita menerima teguran, 如果我们犯了罪，我们接受神的警告， janganlah kita remehkan teguran itu. 我们不要轻易神给我们的警告。 Di dalam 2 Petrus pasal 3, 我们打开彼得后书第3章， 2 Petrus pasal 3 ayat 15, 彼得后书第3章15节， dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. 就是欠要以我主的长久忍耐为得救的因由。 Jadi Allah bisa menegur kita melalui firman Allah, 神能用他的话语通告或者警告我们， supaya kita berubah, kita minta ampun dari apa yang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. 好让我们能够改过，好让我们能够向主怜悯跟悔改从我们的过犯。 Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk kita bertobat. 神给我们时间悔改。 Dan Allah kita kalau kita membaca dalam Efesus pasal 2, 我们的神，如果我们打开以弗所书第2章， Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. 以弗所书第2章4到5节。 Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 然而神却有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，更叫我们与基督一同活过来。 Katakan di sini, Allah yang kaya dengan rahmat. 在这里告诉我们，这个神丰富的怜悯。 Apa itu rahmat? 什么是怜悯？ Rahmat, pengertian rahmat adalah sesuatu yang kita terima yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. 怜悯的意思就是说，我们得到的是我们不应当得着的， Dan itulah keselamatan. 那就是救恩。 Dia memberikan kita keselamatan 他给了我们救恩， melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. 通过主耶稣牺牲在十字架上。 Bukti Allah mengasihi kita atau bukti Allah mengasihi manusia adalah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh selamat. 证明神对人类的爱，就是说，他把他的独生子牺牲了，为了我们得着怜悯。 Kalau saja kita mau terima Yesus sebagai juru selamat, 如果我们愿接受耶稣成为我们的个人救主， mengaku dosa, 我们承认我们的过犯， minta pengampunan, 恳求主饶恕， maka Allah akan mengampuni segala kesalahan kita. 神会饶恕怜悯我们所有的过犯。 Betapa hebatnya pun pelanggaran yang kita buat, dosa yang kita buat. 无论何等大的罪我们犯过， Kalau kita mau mengaku di hadapan Allah, 如果我们愿承认在主的面前， maka Allah akan mengampuni 神 dosa-dosa kita. 肯定会饶恕我们的过犯。
dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. 以赛亚书第1章18节， Yesaya pasal 1. Yesaya书第1章， Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. 耶 Haleluya. 和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如荡圆，必白如羊毛。” Bagaimana merahnya, merah kirmisi, merah yang kental sekali itu. Dosa kita digambarkan seperti sangat merah gitu. Tetapi dengan kalau Allah ampuni dosa kita, maka kita menjadi putih seperti salju. 无论我们的罪怎样的浓红或者朱红呢，但是如果神饶恕我们，我们变成雪白。 Dalam Matius pasal 26, 在马太福音第26章， ayat 27 sampai 28, 在27到28节， berbunyi demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ayat 28. 这第28节这里说：“因为这是我立业的血，为多人流出的是罪的赦。” Darah Yesus yang tercurah di Golgota. 耶稣的宝血流在科科塔上。 Kita tahu Yesus yang adalah Allah 我们知道耶稣是神， rela datang ke dunia 他愿意来到世上， menderita 受苦， bahkan mati disalib untuk kita 反而死为了我们， karena Dia mengasihi kita 因为他爱我们， untuk mengampuni dosa-dosa kita. 因为他要饶恕我们的罪过。 Dia disalibkan, 他被钉上十字架， darah keluar dari tubuhnya. 他的宝血从他身体流出。 Dan kita baca dalam ayat tadi, darah itulah darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 我们刚才读到，因为他的血就是为多人流出的，就是赦罪人的罪。 Hanya melalui Yesus ada pengampunan dosa. 只有通过耶稣有罪的饶恕。 Darah Yesus menyucikan dosa-dosa kita. 耶稣的宝血洁净我们所有的罪过， Dan bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit kita. Itu kita bisa baca dalam 1 Petrus 2. 他的这个疤痕，他的伤疤就是能够洗净我们一切。我们可以读到在彼得前书。 Kalau kita terima Yesus, mengaku Yesus sebagai juru selamat kita dan kita minta pengampunan, maka Dia akan melupakan dosa kita. 如果我们向主认罪，而且我们悔改，神呢能够示范，能够怜悯我们的一切过犯。 Lirik sebuah lagu mengatakan, 一个歌词这样讲， sejauh barat dari timur, 就是从西到东的远处， Engkau membuang dosaku 你把我的罪认掉， dan tidak lagi mengingat-ingat dosa. 再不记得我所有的过犯。 Kalau Allah telah mengampuni dosa kita, 如果神已经饶恕我们的罪， Dia tidak pernah mengingat lagi dosa-dosa kita. 他从不再记着我们所一切的过犯。 Sebab itu, 因此， biarlah kita mau datang ke kaki Yesus. 我们要来到主耶稣的脚前。 Kalau ada hal-hal yang
mungkin kita lakukan tidak berkenan kepada Allah. 也许我们做一些不神所喜悦的事， Akui itu di hadapan Allah. 我们要向主的面前承认， Dan Allah akan mengampuni. 神会饶恕我， Dia tidak akan ingat lagi 他从不再记着 segala kesalahan kita. 我们所有的过犯。 Haleluya. 哈利路亚！ Allah kita adalah Allah yang heran. 我们的神是奇妙的神， Allah yang maha pengasih. 就是慈爱的神。 Dia yang adalah Allah setara dengan Allah. 耶稣身为跟神同祭， Rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. 他愿意来到世上，为了拯救世人的罪。 Sebab itu hargailah pengorbanan Yesus. 所以我们要珍惜耶稣的牺牲， Ya, kita mau hidup sesuai dengan firman Allah. 但愿我们能够或者照着神的话， Jalan dalam jalan Allah. 我们走在主的道路中， Jangan keluar dari jalan Allah. 不要离弃，不要离开神的这个道路中， Dan kita akan sampai kepada tujuan akhir dari kehidupan kita, yaitu keselamatan yang kekal. Hidup yang kekal bersama Yesus. 所以我们会达到我们最终生活的目的，就是我们永远跟主在一起。 Mari kita berdoa. 来，我们低头祷告。 Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, 我们慈爱的天父上帝， kami datang lagi kepadamu pada saat ini. 我们又来到这个时候主的面前， Kami berterima kasih Tuhan 我们献上我们的感恩， buat apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. 为你为我们所做的每一件。 Kami yang seharusnya binasa, 我们其实是应当死亡的， tapi karena Engkau mengasihi kami, 但因为主你爱我们， Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, 你来到世上为了拯救我们， sehingga kami memperoleh keselamatan itu. 好让我们得着救恩。 Dan kami tahu 我们知道， kalau kami tetap hidup benar menurut kehendak-Mu, 如果我们仍然活在主的意，活在主的旨意里， tetap hidup dalam jalan-Mu, 活在主的道路中， maka ada kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya akan Engkau. 主为相信主的人预备永生。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣 Sebab，itu kami mau supaya kiranya Engkau mau kuatkan kami 但愿主能够给我们力量， untuk kami tetap hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. 好让我们能够仍然活在主的旨意里。 Di hari-hari yang sulit, 在这困难的日子里， biarlah kami boleh tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. 当我们能够仍然依靠，我们把我们的盼望放在主里， Tidak seperti Saul yang mencari pertolongan pada arwah-arwah. 不像扫罗他怎样像这个鬼妇人这样的寻找。 Engkau tidak berkenan akan hal itu. 你不允许这样的事， Tapi biarlah kami hanya berserah sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam Engkau saja. 但愿我们完全交托我们的生活，完全交在主里。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Terima kasih karena Engkau mencintai kami. 谢谢主，因为你爱我们。 Terima kasih sehingga kami beroleh keselamatan. 谢谢主，我们得到救恩， Inilah mujizat yang terbesar yang kami alami. 这是最大的神迹，我们能够经历的。 Kami yang seharusnya binasa, 我们应当死亡的， tetapi Engkau datang menyelamatkan kami 但是你来拯救我们， karena Engkau mencintai kami. 因为你爱我们。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Terima kasih. 谢谢。 Dan sekarang saudara-saudara, 现在我亲爱的弟兄姐妹， kiranya berkat dari Allah Bapa, 但愿主天父的祝福， kasih sayang dari anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, 他的天父圣子的慈爱，耶稣基督， penyertaan, pemeliharaan, dan damai sejahtera dari Roh Kudus 照顾养育我们与我们同在的圣灵，
menyertai kita semua 与我们 dalam 每一位同在， hari-hari yang penuh ketakutan ini. 在这使我们空防惧怕的日子里， Tapi kami yakin kami aman dalam pemeliharaan Tuhan. 当我们肯定我们安全在主的保护下。 Haleluya. 哈利路亚， Haleluya. 哈利路亚！ Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, 在主耶稣基督的名，我们呼求， mengucap syukur. 我们献上我们的感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。